Владење на правото, клучен принцип и за почеток на преговорите со Европската Унија и за самиот нивен тек. Вечерва во Агенда 35 зборуваме за тоа каква е состојбата со владењето на правото кај нас, но за и каква е поврзаноста помеѓу владењето на правото и бизнис климата и економијата. Останете со нас. Ms. Johnson, good evening. Thank you for being part of our show. We are always talking about the rule of law and principles of rule of law and how important they are in our way towards Brussels and membership in the EU. So how important are they really? Well, thank you very much for having me. It's really a pleasure to be with you today. The rule of law is really the prerequisite for anything else. It's the prerequisite for democracy, for freedoms, for fundamental rights. So all the founding values of the European Union come with the rule of law, and so it really is the starting point for becoming more democratic and really adhering to these rules. Yes, fight against corruption and clientelism is also part of this spectrum, let's say. Can you explain the connection more about the one and the other? Corruption really hinders the way to becoming more transparent, when you don't know where the money is coming from, when you don't know how decisions are made, and maybe someone paid for a judge to make a decision, then it's very problematic, because obviously the judge is not ruling by what's best for the country or what's most democratic or what's most in line with the constitution, but is ruling by who paid, and that cannot be accepted. That will really hinder the rule of law in progressing, and in the end, democracy cannot take place. When we talk about the rule of law, it's not only alignment of the legislative with the European standard, but it's also implementation of these laws. And this is where we in the Balkans, we are having problem with that. So how important is for these laws not just to be written, but also implemented in the right way? That is, of course, tremendously important, because if the laws are just on paper, they don't help anyone. So what really is necessary is also to inform citizens and to engage in civic education, to really make the whole society see why it is important to, for example, eliminate corruption, and why these practices are really damaging to our democracies. It needs to be a societal understanding that we need to come to, and I do believe that civil society organizations, both in Europe but also in the candidate countries, can help with this to make citizens realize why we should all embark on this journey together. Our political elites usually use this narrative, pro-European narrative, and they're claiming, most of them, that they will work to bring the country closer to EU. But usually in the reality, the situation is different. So this gap between the narrative and the political realities is really a problem here. How important is to have real political will at home to make these changes? The political will is where things start with, because you need the government on your side to implement these things. But that being said, that doesn't mean that it's only the government coming along with these changes. It's also civil society that plays a big role. The media plays a big role. If you look at current protests that are taking place against certain laws in EU member states, in Poland, for example, if you look at the big protests, they're led by civil society, they're led by the media. So of course, it is important to have political will, but it's also important to push political decision makers to maybe develop that will if it's not already there. To create this will. To create it. Yes. My question was maybe more in a way of the aspect of sometimes there is a story here or a belief that there is a magical, let's say, a stick from Brussels, and then someone from abroad can do this reforms at home. Is that true, actually? That is absolutely not true. Of course, the will has to come from the countries. And I think the EU is not even interested in just bringing the rule of law places. That is not what the concept should be, and this is not what Brussels wants. The idea is that together we can find the local context and really work out what works in a country and how the country can become more democratic, abiding by the rule of law, together with decision makers. But it's not Brussels coming with a big book and saying, well, if you do this, then you will become more democratic. That is not the aim.
it should not be the aim, and I do think that both sides need to realize that only by cooperating on these issues can they really find a way to actually achieve these objectives. Where do you see the biggest problems with the rule of law in Europe nowadays? I think one of the biggest problems with the rule of law right now in the EU is that the rule of law is very often considered its own sector, whereas it is very connected, as I said, to democracy, to freedom, to media freedom, but also to fundamental rights. Even to economy. Exactly. It's really connected to anything, and it's very often considered its own thing with its own mechanisms. We have the Article 7 procedure, we have conditionality mechanisms, and all these are very important. But at the same time, if we do consider the rule of law something that is standing alone and that is not connected to the various efforts with regards to human rights and democracy, then it will be very difficult to get those member states who struggle back on track. Mm-hmm. And I'm going to ask you about the enlargement now, and because all the region we're heading towards Brussels. How do you see this policy nowadays? There is a lot of discussion right now if the Russian invasion in Ukraine has been an accelerator or an obstacle to enlargement. I think, depending on how you argue, it could be either. Definitely the enlargement discussions have taken up pace again, and I do think that is a good thing, because with enlargement come the various discussions about democracy, anti-corruption and the rule of law. So it's good to have these discussions right now, and it's good to continue having them at the level that we currently do. Like we reopen the discussion again. Yes. Also, we see the European Union as a pillar of rule of law and democracy, but we can also see, and we are witnessing problems within the EU with these topics. So what do you think, what type of messages these problems that we are witnessing in the member states are sending towards the candidates? When you see that some member state is not respecting these basic principles, what kind of message is that to this region? I think there's a lot of damage done by the rule of law problem that we have internally in the EU. About credibility? About the credibility of the EU, about anything that the EU does both internally and externally, because again, the rule of law is a founding value. And if we in the EU can't even live up to the own standards that we have, how can we say that this is an agenda that drives our engagement in the world? Okay, thank you very much for your messages for the interview. Thank you very much for having me. Странските инвеститори што имаат фабрики во земјава имаат долга листа на забелешки за бизнис климата. Од недоверба во правосудниот систем, корупција, неефикасноста на јавната администрација, недостигот квалификувана работна сила, па се до барања за изградба на основната транспортна инфраструктура. Меѓутоа, и покрај тоа, најголем дел од инвеститорите на анкетите одговараат дека повторно би инвестирале токму во земјава. Овој навидом контрадикторен одговор е подкрепен и со статистички податоци, според кои само во првиот квартал од годинава, од вкупно 126,5 милиони евра странски директни инвестиции, дури 107 милиони евра се од постоечки компании кои одлучиле да ја реинвестираат добивката. За актуелните услови за водење бизнис и зошто и покрај песимизмот што владее меѓу инвеститорите кога е во прашање економската перспектива на земјава, тие сепак повторно би инвестирале овде, разговаравме со председателот на Советот на странски инвеститори Виктор Мизо. Многу добро прашање и пред се јас би сакал да кажам една работа. Прво, она што го гледаме во изминатиот период е најголем бројот инвеститорите се реинвестирање на постоечки компании. И реинвестирањето на постоечки компании најчесто тоа е еден процес кога компанијата ќе одлучи, таа си има еден 10 годишен план, што и како планира да се развива, бидејќи вложила многу време, многу детални анализи за точно која земја ќе ја избере. Најголем број од овие компании немаат производствени капацитети во 10 земји од Источна Европа, туку имаат во 2 до 3. Со корона кризата, јас би рекол дека тој 10 годишен процес може би се пролонгира до 13 години. И сите тие компании знаат што, како, во кој временски период, нормално ако сите оние услови кои првобитно ги добиле и се случуваат, не има некоја драстична негативна промена во тие активности. И тие компании си имаат некој план до каде и колку може да се развиваат. Еве ќе ви кажам и во случајот на нашата компанија која минатата недела
соопшти дека ќе реинвестираме уште 50 милиони евра во следните 3,5 години со нови над 300 работни места. Ако можам да го цитирам извршниот подпредседател на компанијата и оној што е главен оперативно за сите активности во светот, тој кажа дека посветеноста, желбата и она што се резултатите кои ги покажа локалниот тим, директно влијае да некои од овие нови активности дојдат токму во Македонија, а не на некои од нашите алтернативни локации во Европа. Мора да се земе во обзир дека ние имаме 2 фабрики во Украина. Знаеме и тоа двете фабрики се источно од Киев и знаеме што таму се случува и на кој начин сите овие случувања во Украина влијаат не само на нас, туку на многу компании од различен вид на индустрии. Но сепак во нашиот случај ова ќе биде 300 до 400 работни места, нема да биде 3000 работни места, бидејќи ако кажеме 3000, мислам дека тука ќе биде не сакам да речам проблематично, но нема да биде многу лесно во таков период од 3 години да се најдат, посебно зависно од кои локации низ државата. Ако ми речете во Охридско-Струшкиот регион да најдам јас 3000 луѓе во следните 3 години, знам што ќе му кажам на менеджментот на мојата компанија, знаејќи дека тоа ќе биде на граница на невозможно, знаејќи ги и демографските состојби, но и она што се случува преку летниот период. Токму недостигот на квалификувана и ефтина работна сила на пазарот е еден од најголемите проблеми на инвеститорите што веќе имаат фабрики во земјава, а се чини дека со тоа земјава ја губи и една од најголемите конкурентски предности со кои властите со години ловеа инвеститори низ светот. Сите овие услови во Македонија имаме и дополнителна состојба. Сега знаеме почнува летниот период. Емиграцијата која беше веќе присутна и со отварањето на Западна Европа, видовме дека се зголеми бројот на луѓе кои ја напуштаат државата, посебно сега во летниот период. Голем број на овие луѓе, посебно млади луѓе, одат во Хрватска на сезонска работа, сигурно дел одат и во Црна Гора. Мислам дека не толку многу во Грција како што беше случајот пред 5 до 6 години, но ова значи намалување на потенцијалот на работа на домашното стопанство. Без разлика дали се тоа домашни или странски компании, сепак можам да кажам и директно не само ние како компанија, туку и компаниите со кои сум релативно често во контакт, гледаат дека има намалување или луѓе кои земаат неплатен одмор и во периодот 3 до 4 месеци ја напуштаат државата. Дополнително имаме проблеми со квалификацијата на работната сила. Без разлика она што изминатите неколку години значи дуално образование. Се поголем број на средни училишта го имаат она, јас би рекол во Југославија во крајот на 80-тите години кога имавме средно стручно образование, би направил една паралела можеби со тоа, иако ова по германски, по швајцарски, по австрийски модел, сепак овие луѓе, голем дел од нив и кога ќе го завршат тој 4 годишен циклус на средно образование и нивна квалификација и пракса по компании, многу од нив се уште размислуваат да одат на факултет. Иако во случајот на Германија, обично тие луѓе продолжуваат со работа како професионалци во нивната струка, а не треба да бидат или најчесто не се факултетски образувани. Истовремено и квалитетот на високото образование. Не го коментирам она шангајската листа каде се универзитетите во Македонија, но мора да се земе во обзир колку тие луѓе кои завршуваат електро, кои завршуваат машински факултет, оние што требат во така наречените STEM науки, она што значи наука, техника, математика и слично. Колку тие може веднаш да влезат на работното место и да работат на предизвиците и веднаш да креираат вредност, или пак како компании сме приморани во некој период од 6, 12, а понекогаш и 18 месеци да се вклучиме во процес на нивно дообучување за тие да ги научат сите оние неопходни алатки, но и процеси на размислување кои компаниите во денешното време, каде што има многу брзи, нови технолошки принципи кои се воведуваат во работа, за тие да можат да бидат во тек со нив. Освен тековните проблеми од економска природа, еден од најважните услови за водење бизнис според странците, кој што секогаш е меѓу врвните приоритети, е правната сигурност што ја нуди правосудството. И тука оценките се секогаш незадоволителни. Една работа што се провлекува веќе подолго време, а мислам дека последните неколку месеци е многу во фокусот и на меѓународните дипломатски представници во Македонија, е борбата со корупцијата и владењето на правото. Овдека
пред се, ако кажам странските компании од гледна точка на владењето на правото, најчесто единствен проблем кој потенцијално би го имале е ако тие имаат некаков договорен однос со локална компанија која нуди некаков вид на услуги или производи. И најчесто тука некој може да прецепира дали локалниот судски систем би бил директно реален и дали би се одлуката би била онака каква што се очекува врз основа на фактите. Но од друга страна, најголем број на странски компании гледаат дека сигурноста на тој локален правен систем не е според нивните очекувања или според она што е глобалната перцепција на тој правосуден систем и заради тоа, например, договорите за државна помош помеѓу странските компании со државата во најголем број на случаи во случај на некаков проблем, тука има меѓународна арбитража, што значи дека некоја земја во континентална Европа, тука според правила и прописи на меѓународната стопанска комора, нормално според македонското законодавство, но таков вид на некаков вид на спорови би се решиле на тој начин. Така да перцепцијата за владењето на правото е многу важна, бидејќи тоа дава еден вид на правна сигурност, но и сигурност на државата. Дали тоа значи дека правниот систем во Македонија е реално кон секоја единка која потенцијално креирала некаков проблем, дали сите се гледаат со исти аршин. Како човек кој што во претходната владеачка гарнитура беше дел од тимот посветен токму на привлекување странски инвеститори, го прашавме Мизо каков е денес слухот на властите за инвеститорите. Веќе неколку месеци имам нова дополнителна функција во рамките на компанијата како подпредседател за односи со влади на целата групација на глобално ниво. И можам да ви кажам дека само во изминатите 3 недели од неколку локации, од Каталонија, од Полска, од Ирска, од Мароко, веќе директно кон мене се стигнати барања од нивните соодветни институции кои се задолжени за привлекување на странски инвестиции или за економски развој, барања за средби, за посети, за на каков начин да се дефинираат и да се објаснат нашите конкретни активности во тие земји, кои се нашите планови во следните 3 или 5 години и на кој начин може да не подржат. Но проактивноста и анализата на кои се оние сектори во кои Македонија има конкурентна предност, кој ги анализира тие сектори, кој ги анализира поединечните компании, кој активно оди, чука на врата на тие компании, бара да се презентира Македонија како дестинација, да види каде се тие во нивните инвестициски циклуси и како ние можеме да влеземе во тој процес, сметам дека тоа се прави многу малку, барем од она што јас можам да го видам. Но истовремено проактивноста, поддршката на постоечките компании, они така наречен aftercare. Според мене, постоечките компании може да бидат најдобри амбасадори и во рамките на своите компании за проширување дејноста на други дејности, не само онаа компанија која дошла, туку и други дивизии од самата компанија да се прошират, но истовремено нивните конкуренти, нивните клиенти, ако овдека има задоволство на некој место, вие тоа ќе го споделите со луѓето со кои што соработувате. И било која индустрија, без разлика дали тоа автомобилска или некоја друга, тие индустрии релативно луѓето се познаваат меѓу себе. И ако некој даде позитивна препорака за некоја земја, ќе видиме дека тоа релативно далеку може да стигне. И мислам дека таа поддршка или нивото и степенот на поддршка, решавање на проблемите и на предизвиците со кои компаниите се соочуваат, не оди онолку брзо колку што треба тоа да биде. Перспективно за очекувањата годинава, Мизо вели дека рецесијата во Европа и намалувањето на прогнозите за глобалниот раст за цел процентен поен несомнено ќе се одразат негативно на работењето, а најголем ризик се уште е високата инфлација, поради која се зголемуваат каматите и се угушува потрошувачката. Компаниите да го ублажат нивното негативно социјално и еколошко влијание, побараат членовите на Европскиот парламент во позицијата за преговори со земјите членки, која ја усвоија на пленарна седница на почетокот на јуни. Од компаниите се бара да го идентификуваат и каде што е потребно да го спречат, прекинат или ублажат негативното влијание на нивните активности врз човековите права и животната средина, како што се детскиот труд, робството,
трудовата експлоатација, загадувањето, деградацијата на животната средина и загубата на биолошката разновидност. Компаниите исто така ќе треба да го следат и проценат влијанието на нивните партнери во вредносните синџири, вклучително не само добавувачите, туку и за делот на продажба, дистрибуција, транспорт и складирање, управување со отпад и други области. Новите правила ќе важат за компаниите кои имаат седиште во ЕУ и се со повеќе од 250 вработени и промет во светот од над 40 милиони евра, како и за матичните компании со над 500 вработени и промет во светот од повеќе од 150 милиони евра. Вклучени ќе бидат и компании кои не се членки на ЕУ со промет поголем од 150 милиони евра, доколку најмалку 40 милиони евра од прометот го создаваат во ЕУ. ЕУ презема активности за подобра подготвеност на земјите членки во борбата против организираниот криминал и нивните нелегални профити, откако министрите за правда на земјите членки се согласија околу ставот на Советот на ЕУ по предлог директивата за наплата и конфискација на имот. Со предлог директивата се поставуваат минимум правила за следење, идентификација, замрзнување, конфискација и управување со криминален имот. Предложените правила ќе важат за широк опсег на кривични дела, вклучувајќи ги и прекршувањата на санкции на ЕУ. Лицата кои профитираат од водење бизнис со лица или компании на списоците за санкции на ЕУ ќе се соочат со заплена на ист начин како и трговците со луѓе или наркокартелите. Новиот закон ќе донесе и обврски за земјите членки и тоа да обезбедат администрацијата која ќе работи на прашањето, да има квалификуван персонал и да има соодветни финансиски и технички и технолошки ресурси. Инаку, според проценките на Европол, криминалните организации собираат приходи од најмалку 139 милиарди евра секоја година. Единствен систем за патенти, благодарение на кој компаниите полесно ќе можат да ги заштитат своите иновации во Европа и да остварат добивка од својата интелектуална сопственост, започна да функционира во ЕУ од 1 јуни. Единствениот патентен систем ќе ја зајакне иновативноста и конкурентноста на ЕУ и ќе го заокружи единствениот пазар во однос на патенти. На почетокот единствениот патентен систем ќе се применува во 17 земји членки на ЕУ, кои остваруваат 80% од бруто домашниот производ на Унијата, а во иднина ќе може да се вклучат и останатите земји членки. Единствениот патентен систем обезбедува едношалтерски пристап за регистрација и спроведување на патенти во Европа, што значи помали трошоци, помала документација и намален административен товар за иноваторите. Се овозможува компаниите и другите иноватори да добијат еден единствен патент за нивните пронајдоци, валиден во сите земји членки дел од системот. Со единствениот патентен систем се заменуваат сложените постапки низ националните закони и процедури за патенти. Дополнително, новиот единствен патентен суд ќе им овозможи на компаниите поефикасно да ги спроведуваат своите патентни права. Единствениот патентен суд ќе обезбеди поконзистентна правна рамка за спорови за патенти и ќе го намали ризикот од неконзистентни пресуди, односно една постапка пред судот ќе замени повеќе паралелни постапки пред националните судови. Иновативниот пристап, индустријска симбиоза, се однесува на споделување на вишок ресурси, како што се материјали, енергија или секундарни производи, помеѓу две или повеќе компании, како и споделување на логистички решенија, капацитети, знаење и експертиза. Голем број дански компании, лоцирани во северниот дел на Данска, работат на основа на овој иновативен пристап, односно работат заедно за да заштедат ресурси. Како резултат на тоа, создадена е специализирана интерактивна веб страница преку која може да се истражат многуте соработки и симбиози присутни во северниот дел на Данска. На 3D мапа може да се видат постојните размени на ресурси помеѓу компаниите, за кои постои документирано позитивно влијание врз животната средина. Јасно може да се види размената на материјали, енергија и вода, како и поврзувањата помеѓу компаниите кои се во фаза на развивање. Во оваа иницијатива за зелена деловна соработка вклучени се повеќе партнери и тоа истражувачки центри и универзитети, јавни и комунални предпријатија, општини, регионални пристанишни власти и приватни субјекти. Соработката придонесува за развој на индустријски симбиози меѓу помалите компании од северниот дел на Данска, што на крајот доведува до придобивки за пошироката индустријска област. Придобивките се и економски и еколошки.
што би значило во просек секоја компанија која е дел од индустриската симбиоза заштедува 264 мегават часа електрична енергија годишно и во просек спречува 800 тони емисии на јаглерод диоксид. Проектот е помогнат од Европскиот фонд за регионален развој и Европскиот социјален фонд. Следната недела се гледаме со нова тема од процесот на европските интеграции. Останете со програмите на Македонската телевизија.